बड़ियां थावां ते सतगुरां ने किसान दी उदाहरण दे के समझाया कि जिवें एक किसान अपने खेत नूं वाहुंदा है, वाहण तो बाद फिर उहदे अंदर बीज बोंदा है, फिर उहदी परवरिश करदा है, उहदे विचों नदीन कढदा है। गल की फसल वाहण तो लैके पैली खेत वाहण तो लैके पक्कण तक उहदी परवरिश तक दिन रात एक करदा है। अपने पुत्तां दी तरह वो फसल नूं पालदा है, सुचेत है। चंगा किसान जिहड़ा सुचेत है, जिन्हों पता मैं इस खेत चों कुछ कमाउणा है, कुछ प्राप्त करना है, वो सुचेत होकर उस खेत नूं वाहुंदा है, सुचेत होकर ही उहनूं बीजदा है, सुचेत होकर रहिंदा है। समय समय ते उहदे विचों नदीन कढदा है, रेहां स्प्रेयां जो कुछ भी लोड़ पैंदी है उहनूं करदा। पर जिहड़ा सुचेत है उही कर सकदा है। जिहड़ा अवेसला है कई बारी उहदा खेत खाली रह जांदा है। जिहड़ा अवेसला हो जाए ना, कोई गल नहीं, कर लांगे, हो जाएगा, आलस उद्यम नहीं करदा, ते कई बारी उहदी पैली उहदा खेत जिहड़ा है वो खाली रह जांदा, बीज ही नहीं सकदा, बीज पाउंदा ही। जदों बीजना सी वो वक्त लंघ गया, वो समा बतीत हो गया, ते जदों समा लंघ जे फिर बी बोवांगे ते उगेगा नहीं, क्योंकि बी उगण दा भी समा है। जिहड़ी फसल दा समा है उसे टाइम ही वो फसल होनी है। जे असीं कहीए भी सियाल विच असीं झोना ला लांगे तो नहीं होना, ये गर्मियां च ही होना। आ जिहड़ा सीजन चल रहा है इहदे विच ही होना है। इसलिए इवें ही सारियां फसलां ने जो डिपेंड ने मौसम उपर, मौसमी ने, ते जे मौसम लंघ जाए, समा लंघ जाए, बीज ना बोया जाए ते फिर वो बी उगेगा नहीं, जे बाद विच बोवांगे। इसलिए समा ते उसे समय विच फसल बीजना, बी बोना एक चंगे किसान दा फर्ज बनता है। पर जे अवेसले हो जाइए तो खेत खाली रह जाएगा, प्राप्ति कुछ नहीं होनी, पखड़ा होएगा, घाह होएगा, इस तो इलावा कुछ। चंगे किसान की उदाहरण दे के मेरे सतगुरां ने समझाउणा कीता। हरेक थां दे उपर, बड़ियां थावां दे उपर सतगुरां ने बीजन की गल कीती है। तुसीं पढ़ो रब्बी बाणी ते मेरे सतगुरु जी कहंदे, जैसा बीजै सो लुणै, करमा संधड़ा खेत। जिवें दा खेत विच बीजेगा उवें दा तैनूं वढना पएगा, जिवें दा बीजेगा। पर बीजेगा वो जी जिहड़ा अवेसला नहीं, जिहड़ा सुचेत है बीजेगा ते वो ना। इस करके जिवें दा बीज असीं पावांगे उदां दा सानूं वढना पएगा। ये उदाहरण कल्ली खेत दी नहीं है, उदाहरण साडे शरीर दी है। किस शरीर विच जिवें दा बीजेगा ना उदां दा तैनूं वढना पएगा। जो बीजेगा वो तैनूं वढना पैना है। जैसा बीजै सो लूणै, कर्मा संधड़ा खेत।
जैसे करसान बोवै करसानी। दूजी उदाहरण, काची पाकी वाड प्राणी। कहते जिमें एक करसान बीज बुंदा है, फिर ओदी करसान दी मर्जी, वो कच्ची वड ले, वो पक्की वड ले, ओदी मर्जी है। हरी नाही ना डडरी पक्की वड्डन हार। श्री राग दे अंदर ही आउंदा कि उस करतार दी मर्जी है। असी सारे उस मालक दी फसल हाँ, असी सारे उस मालक दी फसल हाँ। मैं सिर्फ ये कि गुरबाणी विच किन्नियां थावां ते किसान दे नाल जुड़ियां कोई गल्लां सतगुरां ने लिखियां रब्बी बाणी दे अंदर। किसान नाल जुड़ियां होईयां किन्नियां गल्लां लिखियां, कादे लई? एक उदाहरण किसान दी संसार दी दे के जुगत करतार ने निरंकार दी समझाई है। हुण आ जिहड़ी गल है हरी नाही ना डडरी पक्की वड्डन हार, इहदा मतलब की है? इहदा मतलब है कि असी सारी ही करतार दी फसल हाँ। ओदी मर्जी है वो छोटे जवाक नूं लै जाए, ओदी मर्जी है कि वो जवान नूं लै जाए, ओदी मर्जी है कि बुढ़ेपे विच आके लै जाए। काची पाकी वाड प्राणी, ओदी मर्जी है। हरी नाही ना डडरी पक्की वड्डन हार। हरी फसल वड ले, किसान दा अपना खेत है, जिहदा अपना खेत बीजिया होया है, ओनू कोई दूजा नाल दा सलाह नहीं दे सकदा भी तू हरी क्यों वड रहा। ओदी मर्जी है। कणक बीजी होवे भावें झोना बीजिया होवे ते कई वारी पट्ठियां दी कमी आ जांदी है ते वड्डनी पै जांदी है, फसल वड्डनी पै जांदी है। इस करके ओनू कोई दूजा नहीं डक सकदा, ओदी मर्जी है। असी रब दी फसल हाँ ते ओनू कोई डक नहीं सकदा। वो छोटे नूं भी लिजा सकदा, वो जवान नूं भी लिजा सकदा ते वो बुढ़ेपे विच भी लिजा सकदा। ओदी मर्जी। हरी नाही ना डडरी पक्की वड्डन हार। बड़ियां उदाहरणां जी किसान नाल जुड़ियां कोईयां मेरे सतगुरां ने दित्तियां। अज दा जो इलाही फरमान है ਉਹਦੇ अंदर मेरे सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं। की कहते साहब गुरु नानक देव पातशाह कहते ए धन धरती बीज कर्मा करो सलल अपियाओ सारंग पानी। कहते आ जिहड़ा तन है ना, ये जिहड़ा तन है ये धरती है। साडा शरीर एक धरती है। बीज कर्मा करो सब कहते इहदे विच चंगे बीज बोवो, अपने कर्मां दे चंगे बीज बोवो, चंगे कर्म करो। जिद्दां दे कर्म तुसीं करोगे, जिद्दां दे बीज इहदे विच बोवोगे, उदां दे तुहानूं वड्ढने पैणगे। ते मैं धरती दा बिरध कई बारी दसदा हुन्ना भी धरती नूं एक बीज दिंदे हो ते 1000 गुणा दिंदी। इसे तरह जिद्दां दा कर्म तुसीं इस शरीर विच करोगे, उदां दा तुहानूं दुगना होके मिलना, वध मिलना है। ये ना सोचो भी पुन बीजांगे ते पुन वधे फुलेगा, पाप बीजांगे तो इको ही रहेगा, वो भी वधे फुलेगा, उहदा भी भार दुगना होवेगा। इस करके शरीर एक धरती है। सानू सारियां नूं करतार गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह समझाउंदे पे, कहंदे शरीर एक धरती है ते इस धरती विच बीज की बोना है, बोएगा वो जिहड़ा अवेसला नहीं। जिहड़ा अवेसला है सच है, उहदा बचपन तो लैके बुढ़ेपे तक भी खेत खाली हो रह जांदा है। समझो गल नूं भी बुढ़ेपे तक खेत उहदा खाली रह जांदा। क्यों? नाम तो सखना ही रह जांदा, करतार दी याद तो सखना ही रह जांदा है, खाली ही खेत रह जांदा। कई पैली किते कलर एरिए च होवे ना, पैली कलर वाले पासे होवे, जिथे पानी दा सोर्स घट होवे, पानी ना पहुंचदा होवे, किते कोई नहर नूर दा पानी माड़ा मोटा कदी चल गया, वो खेत छेती कीतियां ना कोई ठेके लैंदा है। सच है, वो खेत ना कोई ठेके लैंदा है, क्योंकि उन्होंने पता है भी जे लै भी लिया ते ना ही उहदा रेट हुंदा है,
उस पैली का रेट भी नहीं जिथे मोटर नहीं, जिथे पानी का सोर्स कोई नहीं, वो खेत कौन लेगा। जे किसे लै भी लिया, जे पैली किसे लै भी लई ते ओदा बहुता रेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि ओदे विच बहुता कुछ हुंदा नहीं, उगदा नहीं, पैदा नहीं हुंदा। ते कई बारी वो खेत जिहड़े कलराटी धरती है वो खाली रह जाते, वो बीजे नहीं जाते। तो फिर लंबा समा, क्योंकि जिहड़ी कलर धरती है, तुसीं अज भी जिधर कलर ने डक रखा है उधर अज भी वेखो फसल हुंदी नहीं उत्थे, क्योंकि कलर च फसल नहीं हुंदी। सतगुरां ने कहा काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, कहंदे कलर नूं सिंचन दा कोई फायदा नहीं, अपना जन्म गवा लेगा, उगना कुछ है नहीं, क्योंकि कलर है। ते कलर च भी कदी फसल हुई है, कलर च भी कदी उगया कुछ। इस करके काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो। सतगुरु जी कहंदे क्यों कलर सिंचदा फिरदा है, अपना जन्म खराब करेगा, अपनी जिंदगी खराब करेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए कईयां दी फसल ना ये तां कलर दी तरह ही रह जाती है। आ धरती, आ शरीर एक धरती है, ये धरती रूपी शरीर मिलिया ते कईयां दा कलर बन जाता है। इहदे च उगदा कख नहीं, क्योंकि बनाया असीं आप ही, बंजर असीं आप कीता है। इहदे विच नाम नहीं, बीजिया नहीं कुछ, खाली दा खाली खेत। ये कह लो भी चलो आपां ते जे अज एक टुकड़ा जमीन दा खरीदीए ते पैसे देने पैंदे। जे आपां जमीन दा टुकड़ा खरीदीए, एक गाजी खरीदीए, शहर विच अगला कहंदा 15,000 20,000 इतों तक रेट। वड्डे शहरां चल जो लुधियाने वर्गे जां होर, उन्हां विच एक गज दा भी किते लाख रुपया है। जिथे VIP एरिया है उत्ते रेट पुछ के वेखियो, झूठ नहीं है, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਜ ਵਿਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਜ। ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਰੇਟ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਕਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 25 ਕਿੱਲੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 4 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। 4 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੋਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 100 ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 60 ਆ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਆਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੀਜਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਮਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੀ ਬੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੀ ਬੋਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੀਜ ਆ ਬੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਤ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਲ ਜੋਤਾ ਹਲ ਜੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਹਲ ਜੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਉਣਾ ਨਾ, ਖੇਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣ, ਮਲਹਾਣੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲ ਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ, ਹਲ ਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮਲਹਾਣੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਾਂ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਪੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਕਿਆ? ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਪਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ। ਸਲਲ ਅਪਿਆਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਸਲਲ ਅਪਿਆਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ? ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ। ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਮਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਇਉ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਏਗਾ, ਬੀਜੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਕੇ ਗਰਬਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਕਿੱਲਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 200 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੀਜਦਾ ਔਖਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਔਖਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਖਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਠਾਠ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਹਲ ਜੋਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਫਸਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਕਈ ਗਰਭ ਕਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਕਾਕੇ ਗਰਭ ਸਮੂੜੇ ਮਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ? ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਲਤਰ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਿਤ ਭਾਵ ਕੀ ਪਿਤਾ, ਸੁਤੋ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਕਲਤਰ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਮਾਤਾ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਮਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦੇ। ਵਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਖੇਤ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਵੀ ਲੈ, ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਲਰਾਟੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਹਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਭ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਬੀਜੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਲ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਸੱਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਛਮਾਈ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਥੇੜੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਨਾ ਫਸਲ ਸੁੱਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ। ਆੜਤੀ ਤੇ ਜਿਤਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਸਲ ਸੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਸਵਾਸ ਹੋਏ?
ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਸਵਾਸ ਦਵਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕਾਹਦੇ ਦਵਾਂ ਮੈਂ? ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਆੜਤੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬੀ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ,